डेरा सच्चा सौदा वालों बीते दिन प्रैस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ते ये इल्जाम लगाए गए सन कि असी 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, जिस तो बाद सानू तंग परेशान लगातार किया जा रहा है। इसे नूं मुद्दा बनाउंदे कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रधान सुनील जाखड़ ने अज एक प्रैस कॉन्फ्रेंस कर दी है और सीधे दोष डेरा सच्चा सौदा और श्रोमणी अकाली दल के उपर लगा दिते ने। जाखड़ का कहना है कि हुण पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि डेरा सच्चा सौदा दे नाल श्रोमणी अकाली दल ने सौदा किया सी कि तुसीं सानू वोटां पवाओ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ माफ़ी दे देंगे। इसे बारे सुनील जाखड़ का कहना है कि हुण सिख जथेबंदियों इकट्ठे होकर श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह कोल पहुँच करके श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ पंथ विचों छेकण की कार्रवाई करवानी चाहिए है, क्योंकि इस तो पूरी तरह साफ हो जाता है कि किवें डेरा सच्चा सौदा दे नाल श्रोमणी अकाली दल ने साठ-गांठ करके अपने लिए वोटां इकट्ठियां कीतियां अते उन्हां नूं माफ़ी दे दित्ती। की कहना है सुनील जाखड़ दा, तुसीं खुद ही देख लो। ये सारे जिहड़े लोकां दे मनां दे विच गल क्लीयर है, पर अज ताईं सिर्फ इहनूं एक अंदाजा मन्निया जांदा सी भी ये परसैप्शन है। दैट परसैप्शन हैज़ बीन क्लीयर्ड, इट हैज़ बिकम ए फैक्ट, क्योंकि इहदे नाल आ साबित हो गया भी अकाली दल दे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल की जिहड़ी पॉलिसी सीगी वो सीगी एक हाथ दे एक हाथ ले। उन्होंने जिहड़ा वोटां दा सौदा कीता वो क्लीयर सीगा, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें माफी दूंगा। ਇਹਦੇ बाद कोई किंतु परंतु नहीं रह जाती। एज ए क्रिमिनल आस्पैक्ट दैट इज ए सैपरेट स्टोरी। जिथे ताईं धार्मिक भावनावां दा सवाल है, मेरा मनना है डेरे दा आखना ऑफिशियल तौर पर भी असीं अकालियां नूं वोटां पाईयां सीगियां, इहदे नाल अकाली दल के प्रधान सिख धर्म के पंथ के दोषी करार साबित होंदे है। ते जिहड़ी दरखास्त पहला अकाल तख्त साहब च दित्ती गई सी इन्हां नूं पंथ चों छेकिया जावे, मैं समझदा इहदे बाद किसी सबूत की लोड़ नहीं रहिंदी, क्योंकि इन्हां कोल उस समय जिहड़ी क्यों इन्हां दा मन बदलिया, जिहड़े कहंदे पहलां असीं कांग्रेस नूं वोटां पांदे रहे हां, अज डेरा सारा कुछ कह रहा है, पर 2017 के अंदर असीं इन्हां नूं वोटां पाईआं। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? एक पासे इल्जाम लग रहे ਸੀਗੇ भी साडे ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ है, चाहे वो जवाहर सिंह वाला च सीगा जिहदा कतल होया, कहंदा ਉਹਨੂੰ मारन वाले अकाली सीगे, दूजे पासे अकालियां नूं वोटां पा रहे है। बिल्कुल ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्लीयर हो जाता है। इन्हां ने सौदेबाजी की, उन्होंने कहा साडे कोल माफीनामा असीं तुहानूं दे सकते हैं, फिल्म रिलीज़ होनी सीगी MSG 2 ते ਉਹਦੇ इलावा जिहड़ा पुलिस का तंत्र सीगा वो क्रिमिनल आस्पैक्ट है, ਉਹਦੇ ਤੇ SIT चल रही है। पर एज फार एज अकाल तख्त साहब ने जिहड़ा इन्हां नूं दोषी करार दिता सीगा डेरे मुखी नूं, उस तो माफ़ी दवाना, फिल्म रिलीज़ करवाना ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ सांठ-गांठ करना, आ बिल्कुल क्लीयर हो जाती है। यह पंथ के दोषी के तौर पर मैं समझदा अकाली दल की लीडरशिप ਇਹਦੇ बाद बेनकाब हो गई, उन्हां दा असल चेहरा सामने आ गया। ਇਹਦੇ बाद कोई किंतु परंतु नहीं रह जाती। मैं समझदा भी जिहड़ी साडी जथेबंदियां है, पंथक जथेबंदियां वो इस गल नूं फॉलो करन, अकाल तख्त साहब कोल पेश होके उन्हां नूं इस गल ते कहण भी अज किस नूं पंथ चों कढिया जावे जिन्हां ने पंथ दी पिठ 'च छुरा मारिया है। आ बिल्कुल इहदे नाल क्लीयर होंदी है। इस करके मैं समझदा भी आ जिहड़ी कल दी स्टेटमेंट है अपने आप 'च एक बहुत ही मायने रखण वाली स्टेटमेंट है। इहनूं अगे इहदी कोख कीती जावे। क्रिमिनल आस्पैक्ट जिहड़ा है भी पुलिस का तंत्र, बिकॉज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर एज ए होम मिनिस्टर उन्हां कोल सीगा, उहदे विच इनकुआरी बेअदबी नूं लैके जिहड़ी इनकुआरियां चल रही सीगियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई छेड़छाड़ की गई है, दबाव बनाया गया है, वो सारियां गल्लां वो इनकुआरी दे विच रिवील होणगीਆਂ। पर जिथे ताईं धार्मिक भावनावां दा सवाल है, उन्हां दे नाल खिलवाड़ अपने वोटां दे वास्ते जिहड़ा कीता है वो इहदे नाल साबित हो जाता है। एक तलवार जिहड़ी लटकदी रह जाती है, क्योंकि 2016 के अंदर जदों आ इनकुआरी CBI नूं मार की गई है, इन्हां नाल सौदा होया, वो एक तलवार जिहड़ी है CBI दी इन्हां दे सिर दे उत्ते लटका के रखी जानबुझ के, क्योंकि इन्हां नूं पता सीगा भी इन्ने छेती डेरे वाले ने मनना नहीं भी हो सकदा थोड़ी सरकार ना आवे, असीं उवें बरी हो जाइए। उन्होंने अकाली दल का आ जिहड़ा CBI का एक तलवार सीगी वो लटका के रखी भी, क्योंकि सरकार केंद्र 'च भी साडी है,
ਆਹ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਲਟਕਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ CBI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਤ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਮ ਮੁਝੇ ਵੋਟ ਦਿਓ ਮੈਂ तुम्हें ਮਾਫੀ ਦੂੰਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ CBI ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਾਈਂ ਪੈਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਡੈਸਪਰੇਟ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਸਭ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੇਰਾ ਹੈ ਸੱਚ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ BJP ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਆਈ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਸਭ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਫੈਕਟ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ, ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਯਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵਰੀਬਡੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੁਆਂਗ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬਣਦੀ 120 ਤਾਂ ਲੱਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਆ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਬਿਆਹ ਤੇ। ਪੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਐਵਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਂਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ MSG ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਨੁਯਾਈ ਬਥੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜੁਲਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਨੁਯਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੇਕ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ CBI ਦਾ ਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਖ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। CBI ਤੋਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਾਉਣ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ MLA ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਕੇਸ, ਕਿਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੜੀ ਥੋਰੋ ਪ੍ਰੋਵ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ SIT ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤੇ ਠੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ CBI ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ CBI ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿਦਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਖੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਵੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਪਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ।
ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਣ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟ ਕੀਤਾ ਦੇ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਸਫਰਡ, ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਥ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।